फोन नंबर लिखा गया 12345678 अभी ये कैसी कंपनी है शायद इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। साथ ही साथ हमने थोड़ा प्रोफाइल भी इनकी पढ़ने की कोशिश की, तो इसमें लिखा गया कि कितने एम्प्लॉयज हैं हमने ढूंढा। एम्प्लॉयज उनके खुद का रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, एम्प्लॉय एक भी नहीं है, नो एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। और साथ ही साथ हमने कोशिश की कि कौन है ये कुंडल रेड्डी, सेम आदमी है कि कोई और है। तो कुंडल रेड्डी साहब यूएसआईपीएफ के मीटिंग में बैठे हुए हैं, यूएसआईपीएफ में शामिल हो गए स्ट्रेटेजिक इंडिया पार्टनरशिप फोरम में। किस नाते, किस होदा में? टेसरैक्ट एडवांस सिस्टम्स चेयरमैन होने के नाते उनको इसमें दर्जा मिला और इसमें भाग होने का मौका मिला। फिर बाद में हमने ढूंढा कि है कहाँ ये टेसरैक्ट एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। इसका एक शेल कंपनी का एक एड्रेस दिया हुआ है, कोई पटानचेरू में एक घर है, एक फ्लैट है, उसका एड्रेस दिया हुआ है। और इस कंपनी को 5 एकड़ कीमती जमीन, 200 करोड़ वाला जमीन, 200 करोड़ मार्केट वैल्यू वाला जमीन इस कंपनी को 7 करोड़ में दे दिया गया। अब जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल है 1 लाख, जिस कंपनी का एक एम्प्लॉय नहीं, क्या इनका इतना मतलब इंपॉर्टेंस था कि गवर्नमेंट ने उनको 5 एकड़ जमीन जो किसानों से हड़प के, किसानों को डरा के धमका के जो जमीन लिया रावीराल में, वहां उस जमीन जो आज चीफ मिनिस्टर बार बार कहते हैं ना फ्यूचर सिटी, उस फ्यूचर सिटी के बगल में दिया गया है जमीन। 200 करोड़ का जमीन 7 करोड़ में चीफ मिनिस्टर के भाई होने के नाते उनको दिया गया। तो इससे बड़ा स्कैम, वो मूडा स्कैम से भी बड़ा स्कैम यहाँ पे है। इस बात को हम लोग इसी लेवल पे नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर सर को मिलेंगे, उनको भी शिकायत करेंगे, लोकायुक्ता का भी दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही साथ जो भी कानूनी तौर पे कार्रवाई करना होगा। ये देखिए, ये है उस कंपनी का एड्रेस, ये है कंपनी जो टेसरैक्ट है उसका दिया हुआ एड्रेस। दिस इज देयर एड्रेस, द शेल कंपनी का एड्रेस। ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर विद अस। आई विल लीव इट विद द मीडिया। आई अपील टू द मीडिया एज वेल, प्लीज इन्वेस्टिगेट, प्लीज इसका छानबीन करो। इसका अगर हमने कुछ गलत कहा है तो हमको भी बताओ। इस कंपनी के बारे में कल हमारे पार्टी के लीडर कृषांक जी ने कल प्रेस मीट किया, तो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है, उन्होंने आगे आके बयान दिया कि भाई इस कंपनी से कुंडल रेड्डी जी का, रेवंत रेड्डी का भाई का कोई लेना देना नहीं है। भाई अगर लेना देना नहीं है तो यूएसआईपीएफ में कैसे उनको मेंबरशिप मिला? टेसरैक्ट एडवांस सिस्टम्स चेयरमैन होने के नाते मिला। यूएसआईपीएफ में जहां वो बैठे हैं वहां खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है कुंडल रेड्डी बिलोंग्स टू टेसरैक्ट एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। जरा वो फोटो दिखा दो, काउंसिल जनरल के साथ जो बैठे हैं वो दिखाओ। हाँ, ये वाला, ये देखिए आप, अमेरिकन काउंसिल जनरल लॉरा विलियम्स जी के साथ ये आदमी बैठा हुआ है। उसके नीचे क्या लिखा है यहाँ पे? कुंडल रेड्डी टेसरैक्ट एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। टेसरैक्ट, ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था टेसरैक्ट ने। अगर कुंडल रेड्डी का कोई लेना देना नहीं है टेसरैक्ट के साथ, किस ओहदे में बैठा वहां पे? क्या है ये आदमी? चीफ मिनिस्टर का भाई है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं ये मूडा स्कैम से भी बड़ा स्कैम है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। इसका अल्टीमेट कंक्लूजन लॉजिकल यही होगा कि इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर पे और जिन ऑफिसरों ने इनको एक शेल कंपनी को लैंड दिया, सब पे एक्शन लेना पड़ेगा, कार्रवाई करना पड़ेगा। They followed due process to get this particular land. It took them almost 15 months to get this. ड्यू प्रोसेस क्या चीज होता है? 1 लाख पेड अप कैपिटल वाला कंपनी, जैसा चीफ मिनिस्टर अपना भाई बन गया वहां पे, तो 5-5 एकड़, 10-10 एकड़, 50 एकड़, 500 एकड़ कुछ भी ले लेंगे। आपकी औकात क्या है? आपके कितने ऑर्डर है? वैसे अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो किया तो छुपा क्यों रहे हो कि अनुमुला कुंडल रेड्डी आपका चेयरमैन है? एक तरफ कुंडल रेड्डी साहब लॉरा विलियम्स जी के साथ बैठते हैं काउंसिल जनरल के साथ चेयरमैन बन के, दूसरे तरफ मंत्री जी बोलते हैं कि नहीं, कुछ नहीं है उनका इसमें। क्या सच है? कुंडल रेड्डी जो बोल रहे हैं वो सच है, तो कुंडल रेड्डी क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? इस कंपनी के साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं है। रेवंत रेड्डी क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? ड्यू प्रोसेस अगर फॉलो किया, मैं आशीष में सीधा सवाल, आज हमारे श्रावण भाई 1 लाख रुपए के साथ एक कंपनी फ्लोट करते हैं, क्या आप 5 एकड़ जमीन दे दोगे 200 करोड़ वाला 7 करोड़ में? काय का ड्यू प्रोसेस? ये ड्यू प्रोसेस नहीं है, डुबाने वाला प्रोसेस है। तेलंगाना को डुबाने का, तेलंगाना को लूट करने का, यहाँ पे पैसा कमाने का
और तेलंगाना को बेचने का, तेलंगाना की कीमती जमीन को बेचने का एक साजिश चल रहा है, इसको हम छोड़ेंगे। కేటీఆర్ గారు ఎస్ఐఆర్ కమిటీతో మీటింగ్ అయింది. ఇప్పటికీ మన ఇప్పటివరకు ఎన్నిరోనేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తయింది కదా. మీ పార్టీ ఏమనుకుంటుంది? ఈ ఓటు 73 లక్షల ఓట్లకు సంబంధించి ఏం చేయబోతుంది? దాదాపు 74 లక్షల ఓట్లు మరి ఇంతవరకు అన్కలెక్టబుల్గా ఉన్నాయి. అంటే అక్కడి నుంచి రెస్పాన్స్ రాలేదు. మొత్తం తెలంగాణలో ఉన్న ఓట్లు ఈ ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కాకముందు 3,39 లక్షలు. అందులో ఇప్పుడు దాదాపు 74 లక్షల ఓట్లు తొలగించబడబోతున్నాయి అనేది కొంత ఆందోళన కలిగించే పరిణామంగానే మేము చూస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే ఒక 60 లక్షల ఓట్లలో అనామలీస్ ఉన్నాయి అంటున్నారు. అంటే ఓవరాల్గా చూస్తే కేవలం 2 కోట్ల ఓట్లు మాత్రమే ఇప్పటికీ ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత మరి కరెక్ట్గా ఉన్నాయి. మిగతా అంతా కూడా కొన్ని పోయే అవకాశం ఉంది, కొన్ని తప్పుల తడకగా ఉన్నాయని చెప్పి ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్తా ఉన్న సమాచారం. అయితే 17 నాడు, ఆగస్టు 15 నాడు ముసాయిదా ప్రచురిస్తారని చెప్తున్నారు, ఓటర్ లిస్ట్ ప్రచురిస్తారని చెప్తున్నారు. ఆ రోజు తర్వాత ఏం చేయాలి అనే దాని మీద జిల్లాల వారీగా సమావేశాలు పెట్టుకోవాలనుకున్నాం. జిల్లాల వారీగా మా నాయకత్వంతో, అట్లాగే మా లీగల్ సెల్తో కూడా కూర్చున్నాము. న్యాయ నిపుణుల సలహాలు కూడా తీసుకుని ఎట్లా అర్హుల ఓట్లు పోకుండా ఎట్లా చూసుకోవాలి, ఏ ఒక్క అర్హుడి ఓటు కూడా పోకుండా ఎలా చూసుకోవాలి, ఎవరికైతే అన్యాయం జరిగే పరిస్థితి ఉందో వారికి న్యాయం ఎట్లా చేయాలి, వారి ఓట్లు పోకుండా ఎట్లా చూసుకోవాలనే దాని మీద కూడా మరి వాళ్ళ కొంతసేపు న్యాయ నిపుణులతో కూడా మాట్లాడుకున్నాం. మరి 13, 14 తారీఖుల్లో కొన్ని సమావేశాలు పెట్టుకోవాలనుకున్నాం. పెద్దలు కేసీఆర్ గారితో ఒకసారి మాట్లాడిన తర్వాత ఆ సమావేశాల యొక్క మరి సరళి కూడా వెల్లడిస్తాము. ఆ సమావేశాల్లో ఏమేమి చర్చించబోతా ఉన్నామో కూడా మళ్ళీ చెప్తాం. కానీ స్పష్టంగా మేము చెప్పేది ఏమంటే కొంత అర్హుల ఓట్లు కూడా తొలగించినట్టుగా కనబడతా ఉంది. అర్హులకు అన్యాయం జరగకుండా తప్పకుండా న్యాయపరంగా ఏం చేయాలి, పార్టీ పరంగా ఏం చేయాలి, మా పార్టీ యంత్రాంగాన్ని ఎట్లా యాక్టివేట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా జిల్లాల వారీగా జరిగే సమావేశాల్లో నిర్ణయం తీసుకుంటాం. తప్పకుండా అర్హులకు న్యాయం జరిగేదాకా మా పార్టీ తరఫున పోరాటం. ఈ నెల 18న టీఆర్ఎంపీ మీటింగ్ అనే చిన్న అంశాన్ని పెట్టి టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ రాజకీయం చేస్తున్నాయని చెప్పి రఘునందన్ రావు ఆరోపణ. ఇప్పుడు తెలంగాణలో పుట్టి చావలేని సన్నాసులకు మేము చెప్పేది ఏం లేదు. మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆనాడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ప్రాజెక్టులకు అనుమతి ఇచ్చిందే మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం. 7 ప్రాజెక్టులకు అనుమతి ఇచ్చిన తర్వాత, ఆ రోజు మేము కష్టపడి అనుమతులు సాధించిన తర్వాత ఇవాళ అనుమతులు రద్దు చేయాలని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పట్టుబడితే జిఆర్ఎంబీ ఎజెండాలో పెట్టారు. మేము ఏమంటున్నాం, అయితే మీకు రేషం ఉంటే, పౌరుషం ఉంటే ఆ మీటింగ్ బాయ్కాట్ చేయండి, అది తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అసలు బీజేపీకి సిగ్గుంటే మీరిచ్చిన అనుమతులు మీరు రద్దు చేయాలని చెప్పి మీ పార్ట్నర్ ఎవరైతే అడుగుతున్నారో వారిని ప్రశ్నించండి. ఎందుకు రద్దు చేయాలి? అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వమే అనుమతి ఇచ్చి మళ్ళీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉండే జిఆర్ఎంబీ రద్దు చేయాలని చెప్పి ఎజెండాలో పెడుతుంటే సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడడానికి బీజేపీ వాళ్ళకి మరి ఏ రకంగా మనసు వస్తుందో, ఏ రకంగా నోరొస్తుందో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు వీటి ఆధారంగా జరిగిన ఉద్యమమే తెలంగాణ ఉద్యమం. ఇవాళ అలాంటి ఉద్యమంలో మేము రాష్ట్రాన్ని సాధించడమే కాకుండా బ్రహ్మాండంగా రాష్ట్రం సాధించిన తర్వాత ఒక్కొక్క నీటి బొట్టును ఒడిసిపట్టి తెలంగాణ బీడు భూములకు మలిపే ప్రయత్నం చేశాం. అది కాళేశ్వరం అయితేనేమి, సీతారామ అయితేనేమి, పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం అయితేనేమి, ఇంకా చిన్న ప్రాజెక్టులు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, చనాక, కొరాట, ఇంకా అలాంటి ప్రాజెక్టులు ఎన్నో ఉన్నాయి. అలాంటి అన్ని ప్రాజెక్టులు, వాటితో పాటు మిషన్ కాకతీయ లాంటి ప్రాజెక్టులు ఇవన్నీ చేసి తెలంగాణలో నీటి వనరులకి మరి పెద్ద ఎత్తున న్యాయం జరిగే విధంగా, నీటి వనరులను కాపాడుకునే విధంగా మేము ప్రయత్నం చేశాం. అందులో భాగంగానే అనుమతులు తెచ్చాం. ఇవాళ ఆ అనుమతులన్నింటినీ తుంగలో దొక్కుతాం. మా చెప్పు చేతుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది, కేంద్రం జుట్టు నా చేతుల్లో ఉంది, కాబట్టి నేను ఆడిచ్చినట్టే ఆడాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనుకుంటే, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడో చెప్పారు, బేసిన్లు లేవు, బేసిజాలు లేవు, నీళ్లు వాడుకుందామని చెప్పారు. కానీ మా కడుపు కొట్టి మా ప్రాజెక్టుల అనుమతులు రద్దు చేస్తామంటే మేము ఊరుకోం. మీరు పోలవరం కట్టుకుంటే మేమేం అనలేదే, మీరు పట్టిసీమ నీళ్లు లిఫ్ట్ చేసుకుంటుంటే మేమేం అనలేదే. ఇవాళ మేమేమంటున్నాం, మాకు వచ్చిన అనుమతులను చెడగొట్టకండి అంటున్నాం. మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం మా చేతుల్లో ఉంది కదా, కేంద్ర ప్రభుత్వం జుట్టు మా చేతుల్లో ఉంది కదా, నేను ఆడిచ్చినట్టు ఆడే చెంచాగాడు, ఇక్కడ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు కదా నా చెంచాగాడు అనుకుంటే తెలంగాణ రైతుల తరపున పోరాటం చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. జలసౌదలో కనుక జరిగే మీటింగ్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకొని బాయ్కాట్ చేయకపోతే, ఎజెండా మార్చి వాటిని ఈ 7 అంశాలను, ఈ 7 ప్రాజెక్టుల అనుమతులు రద్దు చేసే అంశాన్ని తొలగించకపోతే తెలంగాణలో తప్పకుండా జల ఉద్యమం నిర్మాణం చేస్తామని మేము చెప్పాము. అవసరమైతే ఆ రోజు జలసౌద ముట్టడిస్తాం.
జలసౌధ ముట్టడించైనా సరే ఈ తెలంగాణ చేవగాని చేతగాని తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తాం. తెలంగాణ రైతుల తరపున బీఆర్ఎస్ పార్టీ ముందుండి పోరాటం చేస్తుంది, వదిలిపెట్టదనే మాట మీకు తెలియజేస్తాం. 8+8 మేము ఉత్తగానే అనలేదు. 8 మంది బీజేపీ ఎంపీలు, 8 మంది కాంగ్రెస్ ఎంపీలు. నిన్న పార్లమెంటులో కేంద్ర ప్రభుత్వం పక్క రాష్ట్రంలో ఉండే కెన్ బెత్వా ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా ఇచ్చింది. ఇవతల ఆంధ్రాలో పోలవరం ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా ఇచ్చింది. కర్ణాటకలో అప్పర్ భద్రా ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా ఇచ్చింది. కానీ తెలంగాణలో ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా ఇవాళ వరకు అటు పాలేశ్వరం కానీ ఇటు పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం కానీ మేము 10 ఏళ్ళు అడిగాం, జాతీయ హోదా ఇవ్వలేదు. నిన్న సిగ్గు లేకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్ సమావేశాల్లోనే మేము జాతీయ హోదా పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకానికి ఇవ్వం అని చెబితే కూడా చావలేని చేతగాని కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఎంపీలు ఒక్కరు కూడా లేచి మాట్లాడలేదు. ఎట్లా ఇవ్వరు? మీరు మీ భారతీయ జనతా పార్టీయే కదా పాలమూరులో జరిగిన బహిరంగ సభలో హామీ ఇచ్చింది, జాతీయ హోదా ఇస్తామని చెప్పింది మీరే కదా అని నిలదీసే సత్తా కూడా ఇవాళ అక్కడ ఉన్న ఎంపీలకు లేదు. ఎందుకంటే అక్కడ గులాబీ కండువా కప్పుకున్న ఎంపీలు లేరు. అది ఇవాళ తెలంగాణ చేసుకున్న మరి దురదృష్టంగా నేను భావిస్తూ, మరి ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి, రైతులు అర్థం చేసుకోవాలి. తెలంగాణ ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం పోరాడేవాళ్ళు, పేగులు దిగేదాకా కొట్లాడేవాళ్ళు, రాజీ లేని పోరాటం చేసేవాళ్ళు ఒక్క బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు మాత్రమే. కాంగ్రెస్ బీజేపీలకు ఓటేసి 8 మంది వాళ్ళని 8 మంది వీళ్ళని ఎంపీలుగా పంపి కత్తి వాళ్ళ చేతికి ఇచ్చి యుద్ధం మమ్మల్ని చేయమంటే ఎలా చేయాలి అర్థం చేసుకోమని కోరుతూ, భవిష్యత్తులోనైనా మరి తెలంగాణ కోసం రాజీ లేకుండా పోరాటం చేసే వాళ్ళని మాత్రమే ఎన్నుకోవాలని నా ప్రార్థన. థ్యాంక్ యూ. చేయాల్సిన